اور انہیں بتانا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے. کہ یا رسول اللہ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے کفن دیں گے. یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے ایک امام پیچھے مقتدی. سنو کیا ہوا. میرے نبی نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب میرے کمرے سے نکل جانا. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں برسائے گا. پھر میرے دوست ملائکہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے وہ آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد تم مرد باری باری آنا, لائن بنا کے کھڑے ہونا. میرے نبی کا جنازہ ایسے نہیں کہ آگے امام پیچھے مقتدی 10-12 آدمی آتے تھے. آپ کو غسل دیا گیا, پھر چھوڑ دیا گیا, پھر انتظار کیا گیا, پھر اس کے بعد 10-12 مرد اندر جا کے ایک لائن میں کھڑے ہوتے, پھر وہ درود و سلام پڑھ کے نکل آتے. آپ نے فرمایا پہلے مرد جانا, پھر عورتیں آنا, پھر بچے آنا, پھر غلام آنا, پھر میرے اہل بیت وہ مجھے قبر میں اتار دیں گے اور مجھے اللہ کے سپرد کر دینا. یہ 1 ہفتہ پہلے انتقال میں 5 دن باقی ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. تو مدینے کے 7 کنویں سے پانی منگایا گیا. حضرت عائشہ کے گھر میں ٹب کوئی نہیں تھا جس میں بٹھا کے پانی ڈالتے. حضرت حفصہ کے گھر میں ٹب تھا, وہ منگوایا. اب ٹب میں بیٹھے, غسل فرمایا, پانی ڈلوایا, طبیعت میں کچھ سکون ہوا. آپ حضرت عباس کے کندھے پر اور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ظہر کی نماز سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے. مسجد میں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں, تو سارا مدینہ بھرا ہوا تھا مسجد میں. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی درد کی شدت سے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں, میں نے کسی پر زیادتی کی ہو, کسی کا حق مارا ہو, میں حاضر ہوں, بدلہ لے لو. قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا میرے خلاف. ہائے ایسے عدل والے نبی کی امت نے ظلم و ستم کی آگ بھڑکا دی ساری کائنات میں. تو سارے صحابہ رونے لگے, آپ بھی رونے لگے. پھر آپ ممبر سے اترے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پر آئے, پھر فرمایا لوگوں میں تم میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو, جان کی یا مال کی, میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو, میں آج حاضر ہوں. آج جو بدلہ لینا ہے لے لو, جو حساب کرنا ہے کر لو. قیامت کے دن میرے اوپر کوئی دعویٰ نہ کرنا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں, 3 درہم. تو آپ نے فرمایا بالکل میں نے دینے ہوں گے, پر مجھے یاد کرا دو کہ کیسے ہیں, کس وجہ سے ہیں. کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں سائل آیا تھا آپ سے مانگنے, تو آپ کے پاس تھے نہیں, میں پاس تھا, تو آپ نے مجھے فرمایا تھا اس کو دے دو, میں تمہیں ادا کر دوں گا. کہاں سچ کہا. آپ نے کہا فضل میرے چچا کے بیٹے فضل بن عباس کا فضل, یہ قرضہ میری طرف سے تو ادا کر دے. پھر آپ تشریف لے گئے اور پھر جمعرات, فجر, ظہر, عصر, مغرب 4 نمازیں پڑھائیں اور جمعرات کی عشاء کے لیے وضو فرمایا. غشی ہو گئی, پھر ہوش آیا کہ عشاء کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی, پھر وضو فرمایا, پھر غشی ہو گئی, پھر ہوش میں آئے کہ عشاء کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی, پھر وضو کیا, پھر غشی ہو گئی, پھر ہوش میں آئے. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر نرم دل کے ہیں تو آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے روئیں گے, عمر پڑھا لیں. کہ نہیں ابو بکر نماز پڑھائے. ابو بکر ابھی پیچھے تھے تو لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کیا. انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ آپ نے اندر سے گرج کر کہا عمر کو پیچھے ہٹایا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. پھر ابو بکر کو لایا گیا اور اس جمعرات کی عشاء پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں اور ہفتہ کی 5 نمازیں اور اتوار کی 5 نمازیں اور پیر کی فجر
17 नमाजें अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई और इसमें 2 नमाजें अल्लाह के नबी ने अबू बकर के पीछे आके अदा फरमाई कि अबू बकर मुसल्ले पे हैं, इधर से अल्लाह के नबी निकलते हैं आसरा लेकर, अबू बकर पीछे हटना चाहते हैं तो आप इशारा करते हैं नहीं खड़े रहो, और उनके पहलू में आकर आपने अबू बकर की इमामत में नमाज पढ़ी और फिर फजर की सुबह अबू बकर मुसल्ले पर चढ़े और तिलावत शुरू की तो आपने ऐसे खिड़की को खोला और सारे सहाबा को यूं देखा। हजरत अनस फरमाते हैं हमें तो नमाज ही भूल गई और हम सब ने यूं आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया। आपको देखकर, आपके चेहरे की रौनक को देखकर हमें ख्याल हुआ कि अल्लाह ने सेहत दे दी है और ठीक हो गए। हमें क्या खबर था कि आज शाम होने वाली है। आपने पर्दा गिराया, ये आखिरी मुलाकात है। फिर दिन चढ़ा तो आपने हज़रत फातिमा को बुलवाया और उनको प्यार किया, फिर हसन हुसैन को बुलवाया, उनको प्यार किया, फिर अली को बुलवाया, उनका सर अपनी गोद में रखा और बहुत देर उनकी कमर और सर पे हाथ फेरते रहे। फिर उसके बाद वो हो गया जो होना था, जो हर एक के साथ होता है। जिब्रील अंदर आए, दबे हुए, सहमे हुए और आकर खड़े हो गए। आपकी तरफ देखकर उसके या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आपने फरमाया अंदर आ जाए। मलकुल मौत अंदर आया। एक फरिश्ता और भी साथ है जो न कभी पहले उतरा न बाद में उतरेगा। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है ये पहला मौका है। मेरे अल्लाह ने कहा पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना। वो अंदर पूछ के जामी है न जामी। हाँ, जहां मलकुल मौत के भी पर जले उन्हें भी मौत आ गई। फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे दिन में लगा है ये पहला मौका है। अल्लाह ने फरमाया है आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। तो आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी भी जान निकालोगे? कहा जी या रसूल अल्लाह, आपकी भी निकालूंगा। फिर आपने जिब्रील को देखा, आंखों से सवाल किया तेरी क्या राय है, चलूं क्या रहूं, तेरी क्या राय है? तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो आपकी मुलाकात के शौक में है, ऊपर तैयारियां पूरी हैं, अल्लाह मुलाकात का शौक रखते हैं, आगे आपकी मर्जी है। ओ दुआ दो उस कमली वाले को जो वो काम कर गया इस वक्त में न करता तो आज तलागंग पाकिस्तान हिंदुस्तान इंसानों की बजाय जानवर कर रहे थे। जानवर कहा वापस जाओ जिब्रील, वापस जाओ, मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, तलागंग वालों के साथ क्या करेगा, ईरान तुरान वालों के साथ क्या करेगा, तुर्की तुर्कमानिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश वालों से क्या करेगा। पहले अल्लाह से पूछ के आ। मलकुल मौत खड़ा हुआ है, दूसरा फरिश्ता खड़ा हुआ है, जिब्रील वापस गया है, वहां से पैगाम आया मेरे हबीब मैं तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह जुल जलाल की कसम वो सुन रहा है। अगर ये काम तुम्हारा नबी उस वक्त न करता और अल्लाह से ये हां न करवाता तो फिर हम भी बंदर और खिंजीर बन जाते। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया था, और मछली तो खाई थी, मछली खाई थी। अल्लाह ने कहा हफ्ते को ना खाना, इतवार खाओ, सवार मंगल बुध जुमरा जुमा खाओ। उन्होंने नहीं माना, अल्लाह ने बंदर बनाया, अल्लाह ने खिंजीर बनाया। मेरी सुनो गौर से, मैं बात खत्म करने लगा। नमाज का छोड़ देना मछली खाने से बड़ा गुनाह है, रोजे का छोड़ देना मछली खाने से बड़ा गुनाह है, ज़कात का ना देना मछली खाने से बड़ा गुनाह है, माँ बाप के गरेबान पकड़ना, बाप को धक्के देना, माँ को जलील करना, मछली तुम कहते हो, माँ बाप को जलील करना वो जुर्म है कि मेरे नबी ने कहा। पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? कहा ये अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है। या रसूल अल्लाह निशानी का जब माँ को जलील किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। जब तलागंग की माँ अपनी औलाद के हाथों जलील होगी तो क़यामत आ गई। बंदर बनना तो छोटा जुर्म, छोटी सजा, खिंजीर बनना छोटी सजा, माँ बाप को जलील करने पर तो मेरे नबी ने बताया है कि आसमान फटेगा, जमीन लरजेगी, पहाड़ रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, कायनात दम तोड़ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज पे मुसल्ले पे खड़ा होता।